અઝીઝ બિરાદરો, ભાઈઓ અને બહેનો, વડીલો, બુઝુર્ગો, બાળકો, અસ્સલામ વાલેકુમ. ગુજરાતી ભાષામાં કુરાનિક અરબી શીખવાના આ 110મા એપિસોડમાં આપનું સ્વાગત છે. વેલકમ, ખુશ આમદીદ. છેલ્લા કેટલા એપિસોડથી આપણે સૂરે રૂમની વાત કરીએ છીએ. સૂરે રૂમ વિશે આપણે ઘણી બાબતો જોઈ. હવે આજ છેલ્લા 2 એપિસોડમાં આ સુરત પૂરી થશે. આજના એપિસોડમાં આપણે આયત 41થી 53 સુધીની આયતોનો શબ્દ તરજુમો અને આખી આયતનો તરજુમો ગુજરાતી, અંગ્રેજી, ઉર્દુ, હિન્દી ભાષામાં જોશું દર વખતની જેમ. અને ત્યાર પછી નેક્સ્ટ એપિસોડમાં, હવે પછીના એપિસોડમાં આપણે છેલ્લી જે 54 થી 60 સુધીની જે આયતો રહી છે તેની વાત કરીશું. એટલે આ એપિસોડની અંદર આપણે સૂરે રૂમની જે વાત કરવાના છીએ તેની અંદર શરૂઆતમાં તફસીરમાં બાપુએ મુફ્તી સાહેબે અમુક બાબતો જે જણાવી છે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. એમાં ખાસ કરીને આપણે જે બાબતોનો જે શાબ્દિક અર્થ જુદો થતો હોય અને તેનો મૂળ ભાવાર્થ શું છે તેના વિશે પણ શરૂઆતમાં તેમણે વાત કરી છે. તે આપણે ધ્યાનમાં રાખીશું. અને એ પછી આ બાબતોની ચર્ચા પૂરી થયા પછી છેલ્લે આપણે આજના આ એપિસોડને વિરામ આપીશું અને ત્યારબાદ નેક્સ્ટ એપિસોડમાં ફરીથી મળીશું. એટલે હવે આજના એપિસોડની આપણે શરૂઆત કરીએ. લર્ન કુરાનિક એરેબિક ઇન ગુજરાતી પાર્ટ 110. ગુજરાતી ભાષામાં કુરાનિક અરબી શીખો ભાગ 110. રજૂઆત રૂબી એકેડેમી, રાજકોટ. લર્ન કુરાનિક એરેબિક ઇન ગુજરાતી સૂરે રૂમ આયત નંબર 41 to 53. ગુજરાતી ભાષામાં કુરાનિક અરબી શીખોમાં સૂરે રૂમ ની આયત 41 થી 53. રજૂઆત રૂબી एकेडमी, राजकोट. सूरत रूम की आयत नंबर 41. इसमें एक बहुत प्यारा दर्स दिया गया कि बेबरकती क्यों हो रही है. आप देख रहे हैं दिन ब दिन हर चीज में बेबरकती है. महंगाई अपनी जगह है, महंगाई की मैं बात नहीं कर रहा. बेबरकती से मुराद ये है कि वही मिकदार है, वही वजन है, लेकिन 5 किलो में जो बरकत थी आज वो नहीं है. खुश्की और तरी में, जमीन और समंदर में फसाद जाहिर हो गया, बेबरकती जाहिर हो गई. क्यों? लोगों के गुनाहों की वजह से, उन गुनाहों की वजह से जो लोगों के हाथों ने कमाया. ये बेबरकती इसलिए पैदा की गई ताकि अल्लाह ताला इन लोगों को इनके बाज आमाल का मजा चखाए. जो उन्होंने बाज आमाल किए तो गुनाहों की वजह से घर में भी बेबरकती है, खानदानों में बेबरकती है. जब हमारी दुकान पर ऐसी आइटम्स रखी हुई हैं कि जिन पर तस्वीरें हैं, खुसूसन औरतों की तस्वीरें हैं. हदीस पाक में फरमाया जिस मकाम पर तस्वीरें आवेजा हों इंसान या जानवरों की, उस मकाम पर, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते. जब रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे तो अब बताइए रोजी में बरकत कहां से होगी. हमारी दुकान है, हमारे ग्राहक आ रहे हैं, हमारी दुकान पर गाने चल रहे हैं, तो बताइए बरकत कहां से मिलेगी. हमारा घर है, उसमें टीवी चल रहा है जिसमें फाहिशा औरतें डांस कर रही हैं, वो म्यूजिक की आवाज बुलंद हो रही है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर नफरत थी कि एक मौके पर बांसुरी की आवाज आपने सुनी तो इमाम गजाली अलैहि रहमा ने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल ली ताकि बांसुरी की आवाज आपके कानों में न जाए. हुजूर को म्यूजिक से, मौसीकी से ऐसी नफरत है कि आप फरमाते हैं मैं मौसीकी को मिटाने के लिए दुनिया में आया हूं. तो जब हमारे घर में मौसीकी है, शैतान नाच रहा है,
تو پھر لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے، نا اتفاقیاں بھی ہوں گی، بے برکتی بھی ہے. تاکہ وہ لوٹیں، سمجھیں، غور کریں. یہ بے برکتی اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور وہ گناہوں سے باز آ جائیں. اے محبوب آپ فرمائیے زمین میں ذرا چلو، پھر دیکھو ان سے پہلے جو گناہگار گزرے ان کا کیسا برا انجام ہوا. یہ دیکھو کہ ان میں سے اکثر مشرک تھے، آج بھی دنیا کی اکثریت کافر ہے. یہودی، عیسائی، ہندو سب مشرک ہیں. فَأَقِمْ، پس قائم کرو اپنے چہرے کو سیدھے دین کے لیے، اپنے چہرے کو سیدھا رکھو. یعنی اپنا چہرہ، اپنی سوچ کا مرکز اس دین کو بناؤ. اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اس دین پر ثابت قدم ہو جاؤ جس دن اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، گناہگار اور نیک الگ الگ ہوں گے. نیکوکار جنت میں جائیں، جس نے کفر کیا اس کا گناہ اس کے اوپر ہے. یعنی کفر کا نقصان خود کفر کرنے والے کو ہے، گناہگار خود اپنا نقصان کرتا ہے. اور جس نے اچھے عمل کیے تو وہ خود اپنے نفس کے لیے تیاری کر رہا ہے. اچھے عمل کر کے خود اپنا مستقبل، جو حقیقی مستقبل ہے، آخرت والا مستقبل، اسے وہ روشن کر رہا ہے. یہ ساری باتیں اس لیے بیان ہو رہی ہیں تاکہ تمہیں معلوم ہو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں صلہ عطا فرمائے گا. بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں فرماتا. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے. ہوا کے رخ کو نہ ہم چینج کر سکتے ہیں، نہ ہوا کی سپیڈ بڑھا سکتے ہیں، نہ کم کر سکتے ہیں. آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی لیکن پھر بھی وہ ہواؤں کے سامنے بے بس ہے. ان میں سے بعض ہوائیں خوشخبری دینے والی ہیں جو بتاتی ہیں کہ اب بارش آنے والی ہے، اور اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت عطا فرمائے، بارش عطا فرمائے، تو وہ ہوائیں بادلوں کو لے کر آتی ہیں. اور کچھ ہوائیں ایسی نرم ہیں کہ جو چلتی تو ہیں مگر نقصان نہیں پہنچاتی. یہ ہوائیں اس لیے ہیں تاکہ کشتی، بحری جہاز اللہ کے حکم سے چلیں، اور اس لیے تاکہ تم اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو. آج سائنس کے اس موجودہ دور میں بڑے بڑے بحری جہاز ہوا کی وجہ سے الٹ جاتے ہیں، اور ہوا اگر موافق ہو، موسم درست ہو تو بحری جہاز بڑی آسانی کے ساتھ دور دراز کا سفر کرتے ہیں. بحری جہاز تو اپنی جگہ ہے، ہوا کے طوفان میں آ کر ہوائی جہاز بھی گر جاتے ہیں. بڑی بڑی عمارتیں ہوا کے طوفان سے گر جاتی ہیں. ہوا کا طوفان اور آندھی کی ایک لمٹ ہے، اگر وہ بہت زیادہ تیز ہو تو کوئی عمارت قائم نہیں رہ سکتی. اللہ نے ہوا کے اندر بھی ایسی طاقت پیدا کی ہے. یہ ساری نعمتیں اس لیے ہیں تاکہ تم شکر کرو. اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف، پس وہ رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پس جن لوگوں نے جھٹلایا ہم نے ان مجرموں سے انتقام لے لیا اور انہیں تباہ کر دیا. اور ہمارے ذمہ کرم پر لازم ہے مسلمانوں کی مدد کرنا، کہ جو نیک لوگ ہیں ہم ان کی ضرور مدد کریں گے. اللہ جس کی شان بلند و بالا ہے وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے. فَتُثِيرُ سَحَابًا، وہ ہوائیں بادلوں کو لاتی ہیں، بادلوں کو ابھارتی ہیں. پھر اللہ تعالی ان بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے، اور جب چاہتا ہے بادلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. بادل آسمان پر موجود ہوتے ہیں، پورے آسمان کو گھیر لیتے ہیں. اچانک سے لوگ دیکھتے ہیں بارش برستی نہیں اور بادل چلے جاتے ہیں. وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اور تم دیکھتے ہو بارش کو، بارش بادلوں کے درمیان سے نکلتی ہے.
پھر جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے بارش کو پہنچاتا ہے تو وہ بندے بارش پر خوشیاں مناتے ہیں. بارش کے موسم میں خوشی تو ہوتی ہے، مگر کبھی ہم شکر کا سجدہ بھی کریں، نوافل شکرانہ ادا کریں. اے پروردگار، تیرا کرم ہے کہ ہم گناہ گاروں پر بارش برسائیں. اور بارش برسنے سے پہلے یہ لوگ مایوس ہو چکے تھے، بارش کی کوئی امید نہ تھی، بلکہ بسا اوقات یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ مطلع صاف ہے اور آج یا کل یا اس ہفتے بارش برسنے کا کوئی امکان نہیں، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو بارش برس جاتی ہے. اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف دیکھو، ان بادلوں کو دیکھو، ان بارشوں کو دیکھو، اس گرج اور چمک کو دیکھو، کیسے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو ویرانی کے بعد دوبارہ زندہ فرماتا ہے. بے شک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور مردوں کو زندہ فرمائے، اور وہ اللہ ہر چاہت پر قادر ہے. اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں کہ جو خشک ہو، سخت گرم ہو یا سخت ٹھنڈی ہو، جس سے کھیتیاں تباہ ہو جائیں اور سڑ جائیں، پھر وہ ان کھیتیوں کو پیلا دیکھیں کہ سڑ کر وہ پیلی ہو گئی، مصفرن زرد ہو گئی، ضرور اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگیں گے اور ناشکری کے کلمات کہیں گے کہ ہماری محنت ضائع ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی توہین اور بے ادبی کرنے لگتے ہیں. تو شکوہ شکایات کرنا، ناشکری کے کلمات کہنا، یہ خسیرت دنیا والآخرہ ہے. پر بے شک تم مردہ دلوں کو نہیں سناتے، یعنی جن کے دل مردہ ہیں وہ آپ کے کلام کو نہیں سنتے، اور تم نیکی کی نصیحت ان لوگوں کو نہیں سناتے جن کے کان بہرے ہیں، یعنی کان تو ہیں مگر حق سننے سے بہرے ہیں، جب وہ منہ پھیر کر بھاگتے ہیں. مراد یہ ہے کہ جو سننا نہ چاہے، وہ سمجھنا نہ چاہے، تو ہدایت کی بات اس پر کیسے اثر کرے گی؟ اور آپ ان اندھوں کو ہدایت نہیں دیتے کہ جو گمراہی کی وجہ سے اندھے ہو چکے ہیں. ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن حق دیکھنے سے وہ اندھے ہیں. آپ تو صرف ان لوگوں کو حق کی بات سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جن کے دل زندہ ہیں، وہ نصیحت کو قبول کرتے ہیں، بس وہ ہماری بارگاہ میں سر کو جھکانے والے ہیں. આજના એપિસોડની શરૂઆત આપણે સૂરા રૂમની આયત નંબર 41 થી કરી 53 સુધી અને એક રૂપની આજે વાત કરીશું આ એપિસોડમાં. જાહેરા જાહેર આપણે જાહેર થવું હોય તો કહીએ છીએ ઝેડ હે ને રામ એના રૂપવડ છે એટલે જાહેરા ત્રીજો પુરુષ ભૂતકાળનું રૂપ છે એટલે ભૂત જાહેર થઈ ગયું, જાહેર હો ગયા, he has appeared. અલ ફસાદ, ફસાદ એટલે કરપ્શન અથવા જેને આપણે ફસાદ તરીકે કહીએ છીએ, અને અલ એટલે ધી. ફિલ બર્રે વલ બહાર, બર્રે એટલે જમીન અને સૂકું ખુશ્કી એટલે કે જમીન જ કહીએ. ખરેખર જમીન તો અર્ધ તરીકે બર્રે એટલે ખુશ્કી અને સમુદર. વલ બહાર ઇન ધ ફી છે એટલે ઇન માં, ઇન ધ લેન્ડ બર્રે એટલે ખુશ્કી એન્ડ અને ધ સી એટલે બર્રે બહાર બેમાં. ઉસકે જો બહુ વજહ ઉસકે જો ફોર વોટ બે એટલે ફોર વોટ અને માં એટલે ફોર વોટ એટલે બે એટલે ફોર. કસબત કમાઈ की हैव अर्नड. કસબત શબ્દ પેલા પેલા એક પેશી વોઇસ તરીકે છે. આઈદી હેન્ડ યદા ઉપરથી છે, આઈદી એટલે કે હેન્ડ, ધી હેન્ડ હાથોને, અન્નાસો એટલે માણસોની, લોકોની, ધ પીપલ. ले योजी कहूँ ताकि वो चखाए. जाए का शब्द जाए का ऊपर योजी का या वो ने पाछड़ हूँ भाई बोले ते वो ने चखाड़े ताकि वो चखाए उनको.
યોજિક એટલે કે તે અને હું એટલે તેઓને, તાકી વો ચખાય હું લે એટલે તાકી અથવા તો so that he may let them test. बाज ए पार्ट बाज એટલે કે અમુક કઈ તે બાજ है उसका ए पार्ट ऑफ अल्लजी ऑफ विच वो जो अमेलू अमल ऊपर से बो उन्होंने आप क्रिया पर उन्होंने अमल किए थे हैव डन लअल्लहुम हुम એટલે તેઓ માટે તાકી वो लअल्लहुम એટલે તાકી वो તેથી જે so that they may yarji'un એટલે રજૂ થવું રિટર્ન થવું અને યા આગળ આવ્યું પાછા વાવનું નહીં એટલે ત્રીજો પુરુષ બહુવચન તેઓ વો લોટ આયે રિટર્ન આખી આયતનો તર્જમો જોઈ લે કરપ્શન હેઝ એપિયર્ડ થ્રુ આઉટ ધ લેન્ડ એન્ડ સી બાય રીઝન ઓફ શબ્દ છે એ ટૂંકા કાઉન્સમાં આપ્યું છે આના બોલામાં શબ્દ એનો પર્યાય ઓપ્શન નથી વોટ ધ હેન્ડ્સ ઓફ પીપલ હેવ અર્ન so that he may let them test part of the consequence of what they have done, that perhaps they will return to righteousness. खुशकी और तरी में लोगों की बदअमली के बाइस फसाद फैल गया, इसलिए कि उन्हें उनसे बाज करतूतों का पहल अल्लाह ताला चुका है पहले से करतूतों का अल्लाह ताला चुका दे बहुत मुमकिन है कि वो बाज आ जाए પહેલે છે જમીન અને પાણીમાં બગાડ અને ઉપદ્રવ ફેલાઈ ગયો લોકોના પોતાના હાથની કમાણીથી ઉપદ્રવ શેનાથી ફેલાણો તેની કમાણીથી બે સબક્લોઝ છે જેથી અલ્લાહ તાલા મજા ચખાડે તેમને તેમના કેટલાક કર્મોની કદાચ કે તેઓ અટકી જાય લાલકુમ છે તાકી નેક્સ્ટ બીજી આયત જોઈએ કુલ શીરુ કુલ એટલે કે કહી દો છે કહી દીજીએ શીરુ ચલો ફિરો એટલે ટ્રાવેલ ફિલ અર્ધ ફી એટલે માં અંદર જમીન મેં અર્ધ એટલે જમીન ઇન ધ અર્થ ફન જોરું જે નજર ઉપરથી શબ્દ છે ફન જોરું એટલે એન્ડ સી ફિર દેખો પર્સ અથવા તો એન્ડ તરીકે છે ફિર તરીકે છે કઈફા કેવું કાના હુઆ ટુ બી નું ભૂતકાળનું રૂપ છે આ કે બતું એન્ડ અથવા તો અંજામ અલ્લજીના ઉસકા જો આ શબ્દ આપણે જાણીએ છીએ ઓફ ધોઝ હુ મીન કબલે મીન એટલે ફ્રોમ ને કબલે એટલે પહેલા ઇનસે પહેલે વોઝ બિફોર કાના વેર આના પહેલા જુદા જુદા છે પહેલા પુરુષ બીજા પુરુષ ત્રીજો પુરુષ વેર એટલે છે અક્ષર ઉનકે મોસ્ટ ઓફ ધેમ મુશરિકીન એટલે મુશરિક અથવા તો શિર્ક કરવા વાળા આખી આ જોઈને છે ઓ મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ટ્રાવેલ થ્રુ ધ લેન્ડ એન્ડ ઓબ્ઝર્વ હાઉ વોઝ ધ એન્ડ ઓફ ધોઝ બિફોર મોસ્ટ ઓફ ધેમ વેર એસોસિએટ્સ એટલે શરીક કરતા હતા ઓફ અધર્સ વિથ અલ્લાહ शरीका विगतवार आपवा માટે કૌંસમાં આપ્યું છે जमीन में चल फिर कर देखो तो सही कि अगलों का अंजाम क्या हुआ जिनमें अक्सर लोग अल्लाह को शरीक बनाते थे કહો કે જમીનમાં ચાલો ફિરો પછી જુઓ કે એ લોકોનું શું પરિણામ આવ્યું જેઓ અગાઉ વીતી ગયા છે તેમાંથી મોટા ભાગના લોકો મુશરિક અને ઈશ્વરવાદી હતા आया लोग मुशरिक थे एक बे शब्दों रही गया है टाइप करवा हकीम हकीमुस सलात આપણે જે કહીએ ને કાયમ કરો હકીमुस સલાત વાતું જકાત એમ હકીમ એટલે કાયમ કરવું ફા એટલે પસ અથવા તો સો અથવા તો ધેટ સો અથવા તો કાયમ રાખીએ વજહા એટલે ચહેરો ને કા એટલે તમારો વજહા કા એટલે ચહેરા આપના યોર ફેસ લીલ લજીના લીલ લે એટલે ટુ અથવા તો માટે લીએ દુરસ્ત દીન કે લીદ દીન કહીએ એમાં દીન એટલે કે ધર્મ રિજિયન અને દુરસ્ત એટલે કે રાઈટ અથવા તો સીધું દુરસ્ત કહીએ એમાં મીન કબલે મીન એટલે ફ્રોમ ને કબલે એટલે પહેલા ઈસે પહેલે અહીં આતે
અહીં આન એટલે ધેટ ને યાતે આય એટલે આ ગયે કમ્સ. યૌમ એટલે વો દિન અથવા તો એ ડે. અહીંયા કયામત માટે છે એટલે કેપિટલ બતાવ્યું છે. લા એટલે નહીં, મરદા કેન બી હવે એવર્ટેડ, કોઈ ટલના નહીં. આગળ લાવ્યું એટલે આ સકારાત્મક છે, આગળ નો શબ્દ છે. લહુ તેમને માટે, લ એટલે માટે ને હું એટલે તેઓની માટે. ફ્રોમ અલ્લાહ, અલ્લાહ કી તરફ છે. મિનલ્લાહ. યૌમ આયજીન ધેટ ડે એટલે કયામત યસદ્દાઉના वो जुदा जुदा हो जाएंगे, they will be divided. आखिर आयत જોઈ લે. So direct your face toward the correct region before a day comes from Allah of which there is no repelling. That day they will be divided. First, आप अपना रुख इस सच्चे और सीधे दीन की तरफ ही रखें कबल इसके कि वो दिन आ जाए जिसका टल जाना अल्लाह ताला की तरफ से ही नहीं. उस दिन बिन बाय दिन हसे उस दिन टाइपिंग मिस्टेक 1 है. उस दिन सब मुतफर्रक हो जाएंगे. હવે આને આપણે ગુજરાતીમાં પણ જોઈ લઈએ. જેથી પોતાનું રૂખ, અહીંયા જે ચહેરો છે અને આપણે એને સામાન્ય રીતે ગુજરાતીમાં હિન્દીમાં રૂખ તરીકે વાપરીએ છીએ. રૂખ એટલે કે તમારો ચહેરો. આ પોતાનું રૂખ દીને કહીએમ સત્ય ધર્મ તરફ સીધું રાખો. એ પહેલા કે અલ્લાહ તરફથી એવો દિવસ આવી જાય જે ટાળવાનો નથી. એ દિવસે લોકો અલગ અલગ થઈ જશે. એટલે આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ. આયત નંબર 44. મન એટલે કે હું અથવા તો હું એવો जिसने પાછળ કફર છે એટલે जिसने બદલે जिसने कुफ्र किया. કફર ત્રીજો પુરુષ એક વચન છે ભૂતકાળ. disbelieves कुफ्र किया. अलैहि then એટલે then against અલા એટલે ઉપર સામે તેની ઉપર ને ही એટલે તેની. तो उसी पर है. then against him कुफ्र, तो उसका खुद का कुफ्र उसके ऊपर है. his disbelief, कुफ्र उसका. वमन और जे अथवा तो जिसने और जिसने whoever अमेला એટલે અમલ કર્યો. ડઝ અમલ કિયા. સાલેહન એટલે કે રાઇટિયસનેસ એટલે નેક. સ્વાલે આપણે જે કહીએ ને સ્વાલેહન આ સાદું નામ છે. ભલે અનફસેમ એટલે તો આપણે ધ્યાન અથવા તો અથવા ફર્સ્ટ તરીકે વાપરે. ધ્યાન ફોર ધેમ સેલ્ફ. અલ નફ્સ ને હિમ છે એટલે તેઓની. તો अपने ही नफ्सों के लिए यम हदूना वो राह हमवार कर रहे हैं. दे आर प्रिपेरिंग. આખી આયતનો તર્જુમો જોઈ લે. whoever disbelieves upon him is the consequence of તેના પરિણામ રૂપ શબ્દ ફીટ બેસે છે તર્જુમા એટલે કાઉન્સમાં લીધું છે. અરેબિકમાં એનો પર્યાય નથી. his disbelief. and whoever does righteousness they are for themselves preparing. कुफ्र करने वालों पर उनके कुफ्र का बबाल होगा और नेक काम करने वाले अपनी ही आरामगाह सवार रहे होंगे. ગુજરાતીમાં જોઈ લે. જેણે ઇનકાર કર્યો તો તેનો ઇનકાર તેના પર જ પડશે અને જેણે સદકાર્યો કર્યા તો આ લોકો પોતાના જ માટે ઉપાય કરી રહ્યા છે. નેક્સ્ટ 45મી આયત છે. લે યજ છે લે એટલે સો ધેટ અથવા તાકી. ધેટ હી મે રિવોર્ડ. ધે યજ જજા ઉપરથી છે. યજ જે ના અલ્લાજીને જોડાઈ જશે એટલે યજ જે યલ્લજીના ઉનકે જો ધોઝ હું આમનું એટલે ઈમાન લાવ્યા. આ શબ્દોથી આપણે આમાં મોટા ભાગના શબ્દોથી આપણે પરિચિત છીએ. બિલીવ ઈમાન લાયે વ અમે લાય અને સ્વાલે કાર્ય કરે. એન્ડ ડू द राइटियस एंड उन्होंने अमल किए. अमल એટલે અમલ किए. સ્વાલે એટલે રાઇટિયસ ડીડ અથવા તો નેક. મીન ફજલે ઉસકે ફજલે. મીન એટલે ફ્રોમ ને ફજલે એટલે રહેમત તો ફજલ અને હી એટલે તેના.
आउट ऑफ हिज बाउंटी, उसके फजल से, इन्नहु बेशक ते, इन्ना ने हु એટલે તે, ઇન્ડીડ ही बेशक वो, ला એટલે नहीं, यो हिब्बो એટલે પસંદ કરતા હે, લાઈક वो पसंद करता है ने ला છે એટલે दोनों બંને, ला यो हिब्बो એટલે पसंद नहीं करता, ला यो हिब्बुल काफिरीन, कुफ्र करने वालों को, काफिरों को, that he may reward those who have believed and done righteous deeds out of his bounty. Indeed, he does not like the disbelievers. ताकि अल्लाह ताला उन्हें अपने फजल से जजा दे जो ईमान लाए और नेक अमल किए, वो काफिरों को दोस्त नहीं रखता. હવે ગુજરાતીમાં જોઈએ, જેથી અલ્લાહ ઈમાન વાળાઓને અને સત્કાર્યો કરવા વાળાઓને પોતાની કૃપાથી બદલો આપે. નિશંક અલ્લાહ ઇનકાર કરનારાઓને પસંદ નથી કરતો. આ આગલી આયત અને આ આયત બંને ભેગા મળી અને ત્યાંથી તાકી અથવા જેથી આ અધૂરું વાક્યથી શરૂ થતું એમ લાગે એક વાક્ય ગણીએ તો, પણ આને આગલી આયતના પેટા વાક્ય સાથે જોડી લઈને બંને સાથે જોઈએ તો એનું પૂરેપૂરું લાંબુ મોટું અથવા સાદું વાક્ય, સરળ વાક્ય થઈ જાય. આપણે આ કુરાન થી પડતા ત્યારે એક પછી એક 44, 85, 45 આયત બંને સાથે જોડીએ તો અહીંયા એનો ફૂલ સ્ટોપ આવે. નેક્સ્ટ, વમીન આયાતે હી, વમીન વ એટલે અને ને મીન એટલે ફ્રોમ અથવા એમંગ, ઓર ખાલી મીન આયાતે પાછળથી આવે છે ને અહીંયા આપણે આમાં લેવાનું છે એટલે મેં અહીં જગ્યા ખાલી રાખી છે આયાત માટે. ઓર આયત મેં से है, મેં से, અને आयत उसकी, आयत ही उसकी निशानी, उसकी हिज साइंस, हिज उसकी નિશાનીઓ. અને એટલા માટે આ તર્જમામાં આ પહેલા ને પછી આવે છે વચ્ચે આ બંને ભેગા કરી જોડી દેવાનું. અન ધેટ કી યુર્સેલા, હી સેન્ડ્સ, યુર્સેલા અર રિયાહા, રિયા એટલે હવા તો પવન, દે વિન્ડ હવાએ, મોબસ્સરાતીન, રિયા બહુવચન છે આ શબ્દ, મોબસ્સરાતીન ખુશખબરી, બસારત આપણે જેને કહીએ છીએ ખૂબ ખુશખબરી એના પરથી છે. મોબસ્સરાતીન એટલે ખુશખબરી દેને વાલિયા, અહીંયા વિન્ડ છે સ્ત્રીવાચક છે એટલા માટે. વલયો ઝીકકુમ, વ એટલે અન્ય, ટુ લેટ યોર ટેસ્ટ જાયકા ઉપરથી છે. और ताकि वो चखाए तुम्हें, मीन એટલે फ्रॉम रहमत ही એટલે उसके ही એટલે તેની રહેમત, આલ રહેમત એટલે ધી ઓફ હિઝ મર્સી, સ્પેસિફિક થિંગ अपनी रहमत से. वल तजया और ताकि चले, तजयल फुल्क, the ships, કસ્તિયા આગળ પાછળ છે એટલા માટે બંનેને સાથે જોવાનું. ઓર તાકી કસ્તિયા ચલે, તાકી ચલે અને કસ્તિયા, ગુજરાતીમાં તર્જુમો કરતા કિસ્તિયા વચ્ચે આવી જાય. બે અમ્ર હી, બે એટલે થી અથવા તો એટ, અને અમ્ર એટલે હુકમ, કમાન્ડ, અને હી એટલે તેનું હિસ. લે તબ તકુ એન્ડ ધેટ યુ મે શીખ, और ताकि तुम तलाश करो. मीन फजल ही, मीन એટલે फ्रॉम फजल, उसके फजल से, ही એટલે તેના ફજલ, ફજલ ही એટલે તેના ફજલ થી, हिज बाउंटी. वला अल्लकुम एंड दैट यू में, और ताकि तुम, कुम છે લ હું હતું આગલા આયતમાં, આયા કુમ છે એટલે તમે, ઓમાં તાકી હમ, તાકી वो, અને આયા તાકી तुम. કાફ મીમ જે સર્વનામ પ્રતિ આવ્યું એના પરથી અલ્લાહ નો અર્થ ફરી જાય. ઓ તાકી અને અહીંયા કુમ છે એટલે તુમ શુક્ર અદા કરો. તસ કરું ના, અહીંયા તા છે ને વાવનું છે એટલે બીજો પુરુષ બહુવચન તરીકે આવે. આખી આયત જોઈ લે. એન્ડ ઓફ હિઝ સાયન્સ ઇઝ ધેટ he sent the winds as bringers of good tidings, and to let you taste his mercy. And so the ships may sail at his command, and so you may seek of his bounty, and perhaps you will be grateful. हिंदी में उर्दू में जो उसकी निशानियों में से खुशखबरियां देने वाली हवाओं को चलाना भी है.
इसलिए कि तुम्हें अपनी रहमत से लुत्फ अंदाज करे, और इसलिए कि उसके हुक्म से कश्तियाँ चले, और इसीलिए कि उसके फजल को तुम ढूंढो, और इसलिए कि तुम शुक्रगुजारी કરો. ગુજરાતીમાં જોયું. અને તેની નિશાનીઓમાંથી એ છે કે હવાઓ મોકલે છે ખુશખબર આપવા માટે, અને તેટલા માટે કે તમે તેમની દયાથી નવાજે, અને એટલા માટે કે નૌકાઓ તેના આદર્શથી ચાલે, અને એટલા માટે કે તમે તેની કૃપા એટલે કે આજીવિકા શોધો, અને એટલા માટે કે તમે આભાર વ્યક્ત કરો. નેક્સ્ટ જોઈ. લકદ અરસલના એટલે અને લકદ એટલે ચોક્કસ, ખાસ બહાર દેવા માટે કહેવાય તો ચોક્કસતા માટે, એટલે કે અલબત્તા, તહેકીક, એન્ડ વેરીલી, અને ગુજરાતીમાં હિન્દીમાં અલબત્ત અથવા તાકીક. અરસલના ના એટલે કે પહેલો પુરુષ બહુ એટલે અમે, અને અરસલના એટલે સેન્ટ ભેજા અમને, મીન કબલે કા, મીન એટલે ફ્રોમ ને કબલે એટલે પહેલા ને કા એટલે તમારી, બિફોર યુ આપશે પહેલે, મીન એટલે પહેલે, કબલે એટલે પહેલે છે, અને કા એટલે આપકે. રસૂલન, રસૂલનું બહુ વચન, રસૂલન મેસેન્જર્સ, કઈ રસૂલ, એલા કૌમે હિમ, એલા એટલે તરફ, કૌમે હિમ, કૌમ એટલે પબ્લિક તરફ, અને હિમ એટલે તેઓ તરફ, ઉનકી કોમ કે. ફજાઉહુમ, and they came to them, ફજાઉ and whom, तो वो लाए, तो लाए नहीं पाए, आए उसे, तो वो आए उनके पास, बिल बैयनात, विथ क्लियर प्रूफ, वाजे निशानी, बे એટલે સાથે ને बैयनात સ્પષ્ટ, બહુ સ્પષ્ટ પુરાવાઓ. ફન તકમના, then we took retribution, तो इंतकाम लिया हमने, मीन आया जैसे मौसा, मिनल लजीना, फ्रॉम दोज, उनसे उन्होंने अजरहुम, कमिटेड क्राइम्स, जुर्म किया, अजरहू वकाना हक्कन, एंड इट वाज इनकम्बेंट, और है हक, अलैना, अल्लाह એટલે ઉપર, ના એટલે અમારી, એટલે આમાં હમ પર અપોન અસ નસરુ, મદદ કરવું, ટુ હેલ્પ, મદદ કરના, નસરુલ મોમિનીના, ઈમાન લાવવાવાળા મોમિનો, ધી બિલીવર્સ ઉપર. આખી આયત જોઈ લી. એન્ડ વી હેવ ઓલરેડી સેન્ટ મેસેન્જર્સ બિફોર યુ, આપ સલાસમને ઉદ્દેશીને છે, ટુ ધેર પીપલ્સ, and they came to them with clear evidences. Then we took the retribution from those who committed crimes, and incumbent upon us was support of the believers. उर्दू तो हिंदी में जो, और अपने आप से, और हमने आपसे पहले भी अपने रसूलों को उनकी कौम की तरफ भेजा, वो उनके पास दलीलें लाए, फिर हमने गुनाहगारों से इंतकाम लिया, हम पर मोमिनों की मदद करना लाजिम है. ગુજરાતીમાં, અને અમે તમારાથી પહેલા પૈગંબરોને મોકલ્યા તેમની જાતિ તરફ, એટલે કોમ તરફ, પછી તેમની પાસે સ્પષ્ટ નિશાનીઓ લઈને આવ્યા, તો અમે તે લોકોથી બદલો લીધો જેમણે ગુનો કર્યો હતો, અને અમારા પર એ હક હતો કે અમે ઈમાનવાળાઓને મદદ કરીએ. નેક્સ્ટ 48મી આયત જોઈએ. અલ્લાહુલ્લજી, અલ્લાહ, અને અલ્લજી તે કે જે યુર્સેલો એટલે ભેજા, સેન્ડ ભેજતા હે, રીહુન, રીહુન એટલે કે રી એટલે હવા, અને અલ શબ્દ લેकर दी विंड्स, हवाओं को, फतोसीरू, वो उठाती है, सो दे रेस, सहाबन, दी क्लाउड, बादल, फयब्सुतुहु, देन ही स्प्रेड्स देम, फिर वो फैला देता है उसे, फिर એટલે માન, સમા એટલે આકાશ, इन द स्काई, आसमान में, कई फाइल केवी रीते यशाओ,
how he wills. મય યશા એટલે ઈચ્છા અથવા તો ચાહત, અને યશા એટલે ચાહે છે. કઈ ફાલ કેવી રીતે, जिस तरह वो चाहता है. वह यज अलूहो जाला ऊपर थी છે, एंड ही मेक्स देम, और वो कर देता है हु એટલે તેને ઉસે कैसापन टुकड़ियों में, फ्रेगमेंट्स में. फतरा सो यू सी तरा ऊपर थी છે, तो आप देखते हैं. फतरल वदुकु दे रेन, बारिश को. यखरोजो અહીંયા जजम છે, આ તસદીદ નથી, ટાઈપિંગ મિસ્ટેક છે. કમિંગ બોથ वो निकलती हैं. ખરા જે આપણે જે શબ્દ છે ખેર અને જીમ એનો રૂટવો છે. मीन खला ले ही फ्रॉम देयर मिस्ट, उसके अंदर से. फैजा देन वेन, ऐसा એટલે जब वेन અને फ એટલે पस, तो देन फिर जब असाबा बेही he causes it to fall on મન. મય યશાઓ મન એટલે વોટ, જેને હું અથવા તો હું જેને યશાઓ वो चाहता है, whom he wills जिससे वो चाहता है. मीन एबादेही ऑफ हिज स्लेव्स. एबादेही એટલે અબ્દનું બહુવચન એબાદ છે. સ્લેવ્સ બંદાઓ, अपने बंदों में से. मीन એટલે ફ્રોમ में છે. એજા એટલે બીહોલ્ડ એકાએક. હુમ એટલે ધે ત્રીજો પુરુષ બહુવચન સર્વનામ છે. યસ તબશેરુના આયા પર જજમના બદલે તસદીદ થઈ ગઈ છે. આ ટાઈપિંગ મિસ્ટેક, બે જજમ અને તસદીદ કેપિટલમાં દબાઈ ગયું હોય તો આવી જતા હોય છે. એટલે કેપિટલ કી બી અહીંયા અને અહીંયા દબાઈ ગયું હોય, સુધારીને પડી લેવાનું. રિજોઇસ ખુશ હો જાતે હૈ. આખે આખી આયતનું આપણે જોઈ લઈએ. It is Allah who sends the winds and thy steer the clouds and spread them in the sky however he wills. however નહીં આપો, whoever આવશે. અહીંયા સ્પેલિંગ મિસ્ટેક આપણે સુધારી લેજે. however નહીં, whoever, WHO અહીંયા W ભૂલાઈ ગયા છે. he wills and he makes them fragments so they see in the rain emerge from within them. And when he causes it to fall upon whom he wills, to his servants, immediately they rejoice. अल्लाह ताला हवाएं चलाता है और अब्र को उठाती है, और फिर अल्लाह ताला अपनी मंशा से के मुताबिक उसे आसमान में फैला देता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है. और फिर आप देखते हैं उसके अंदर से कतरे निकलते हैं, और उन्हें अल्लाह चाहता है उन बंदों पर पानी बरसाता है, तो वो खुश हो जाते हैं. અલ્લાહ છે જે હવાઓને મોકલે છે જેથી તે વાદળોને ઉઠાવે છે. પછી અલ્લાહ તેમને આકાશમાં ફેલાવી દે છે જે રીતે ઈચ્છે છે, અને તેને ઉપર તળે કરી દે છે. પછી તમે મેઘને જુઓ છો કે તેની અંદરથી વાદળાની અંદરથી વરસાદ નીકળે છે. પછી જ્યારે તે પોતાના બંદાઓમાંથી જ્યાં ઈચ્છે છે તેને પહોંચાડી દે છે, તો એકાએક તેઓ ખુશ થઈ જાય છે. नेक्स्ट जो है 49, 4 आयत चली રહેશે. वह એટલે એન્ડ, ઇન એટલે સર્ટેનલી, ઓર બેશક કાનૂન, ટુ બી નો ભૂતકાળનું રૂપ છે. ધે વેર ये थे, वो मीन कबले, फ्रॉम बिफोर, इसमें इससे पहले. आई न चला, આન ઉપર આન એટલે ધેટ, એટલે કે નઝલા એટલે ઇટ વોઝ સેન્ટ ડાઉન. આયા યા આગળ આવ્યું એટલે પેસિવ વોઇસમાં છે, નઝલ ઉપરથી જાય એટલે ઇટ વોઝ સેન્ટ ડાઉન. वो બરસાઈ જાય, એમાં કરતા નથી બતાવતા. અલહિમ પેસિવ વોઇસમાં. અલહિમ અલ્લાહ એટલે ઉપર ને હિમ એટલે તેઓની, ઉનકે ઉપર, अपॉन देम मीन कबले ही, बिफोर इट, इससे पहले ही. ला मुबलशीना
यकीनन मायूस होने वाले, श्योरली इन डिस्पेयर. आखे જોઈ લે. Although they were, before it was sent down upon them, before that, despair. यकीन मानना कि बारिश उन पर बरसने से पहले तो वो ना उम्मीद हो रहे थे અને તેઓ તેને અવતરિત કરવાની પૂર્વે ખુશીથી પહેલા તેઓ નિરાશ હતા. નેક્સ્ટ આયતી છે ફનઝોરુ તો દેખીએ સો લુક એલા આસારેહિમ, એલા એટલે તરફ, ટુ એટ, આસારે રહેમત, આસાર એટલે કે નિશાન, પેલે ઇફેક્ટ, આસાર આપણે આસાર શબ્દ વાપરીએ છીએ. રહેમતિલ્લાહ, रहमत એટલે अल्लाह की रहमत से, ऑफ द मर्सी ऑफ अल्लाह. कैफा केवी रीते, हाउ किस तरह, यू हील अर्दा, ही गिव्स लाइफ, वो जिंदा करते हैं अर्द को, जमीन को, टू द अर्थ. बाद છે आफ्टर बाद, मौत એટલે મૃત્યુ ને હા એટલે તેની, उसकी मौत के बाद આગળ આવી જાય, આપણે ગુજરાતીમાં પાછળ લખીએ છીએ. ઇટ્સ ડેથ. ભાઈ ઇન્ડીડ, ઇન્ના એટલે ઇન્ડીડ, ઝાલેક એટલે વો, ધેટ, લા મોહિલ મૌતા, શ્યોરલી હી વિલ ગીવ લાઈફ. આ હયા ઉપરથી આ શબ્દ છે, આ આપનાર તરીકે. અલબત્તા જિંદા કરને વાલા નામ કરો, ક્રિયાપદ ઉપર નામ બન્યું છે. મૌતા એટલે આફ્ટર મોત, ટુ ધ ડેડ એટલે મુર્દો કોમ. वो होवा एंड ही और वो अला कुल शयीन कदीर, अला એટલે ઉપર, કુલ એટલે શય એટલે દરેક વસ્તુ, એવરીથિંગ, અને કદીર એટલે ખૂબ કુદરત રખને વાલા, ઓલ પાવરફુલ. આખી આયત જોઈને 50મી આયત છે. So observe the effects of the mercy of Allah, how he gives life to the earth after its lifelessness. જમીન છે અને મૃત્યુ તરીકે તર્જુમો નથી કરતા, લાઈફલેસ છે એટલે કે નિર્જીવતા, લાઈફલેસનેસ તરીકે ગણીએ છીએ, ડેડ તરીકે જ ગણાય. ઇન્ડીડ someone will give life to the dead and he is over all thing competent. बस आप रहमत इलाही के आसार देखें कि जमीन की मौत के बाद किस तरह अल्लाह ताला उसे जिंदा कर देता है. कुछ शक नहीं कि वही मुर्दों को जिंदा करने वाला है, वो हर चीज पर कादिर है. પછી અલ્લાહની દયાનો પ્રભાવ જુઓ કે તે કેવી રીતે જમીનને જીવંત કરે છે તેના મૃત્યુ પછી. નિશંક એ જ નિર્જીવને સજીવ કરવા વાળો છે અને તે દરેક વસ્તુ પર સામર્થ્ય ધરાવે છે. આપણે ગયા એપિસોડમાં પણ આ બાબત આવી હતી, જમીનના એક્ઝામ્પલ તરીકે કે સૂકી જમીનમાં વરસાદ પડે એટલે તે જીવન થાય છે, એમાં નિર્જીવ બીજ પડે એટલે એ પણ જીવન થાય છે. તેવી રીતે અલ્લાહ તાલા બધાને મુર્દાઓને કયામતના દિવસે જીવિત કરશે. એ આખી બાબત આપણે ગયા એપિસોડમાં જોઈ છે. વલે ઇન વર્ડ અને બટ તરીકે લખ્યું, અગર તરીકે. બટ ઇફ ઓર અલબત્તા અરસલના, વી સેન્ટ ભેજે અમને, ના એટલે અમને, અરસલા એટલે મોકલા, રીહન હવા કો, વિન્ડ એક વચન તરીકે છે. ફરા આવ હો एंड दे सी इट, फिर तो देखे उस खेतों को, मुस्फरन टर्न विंडो जर्द पड़ी हुई, टर्न येलो जर्द पड़ी हुई, मुस्फरन सुफरा એટલે સુફરા શબ્દ છે અરેબિકમાં પીળા કલર માટે વપરાય છે. લઝલ્લુ સર્ટેનલી દે કન્ટિન્યુ, अलबत्ता लगे वो, मिम बाद ही, आफ्टर इट, बाद उसके, यक फोरूना, वो नासु कुफ्र करने वाले, यक फोरूना आया तीजो पुरुष बहुत ना शुक्री करने. आखे जो but if we should send a bad wind and they sow their crops, खेती ना पाको, turn yellow, but would remain thereafter disbelievers.
और अगर हम बांधे तंद चला दें और ये लोग उनकी खेतों को मुरझाई हुई जर्द पड़ी हुई देख ले तो फिर वो उसके बाद नाशुक्री करने लगेंगे. આપણે મોલબી સાહેબે શરૂઆતમાં પણ તફસીરમાં પણ આ બાબત સમજાવી છે. અને જો અમે આ એક હવા મોકલી દઈએ પછી તે ખેતીને ભૂસું બનેલી જુએ તો તેના પરથી તેઓ ઇનકાર કરવા લાગી જશે. લાસ્ટ હજી છેલ્લેથી બીજી ઇન્નકા એટલે પસ સો ઇન્ડીડ ઇન્ના અને કાપ લઈ ગયો એટલે તમે સો ઇન્ડીડ યુ પસ બેશક આપ લા એટલે નહીં અને तुस्मेओ એટલે મેક ધ ડેડ હિયર नहीं आप सुन सकते मुर्दों को वला एंड नॉट तुस्मेओ मेक योर डीप हियर आप सुना सकते हो चेहरों और बहरों को अदवा दी कॉल दुआ शब्द माथी छे दुआ अदवा એટલે दी कॉल पुकार एजा जब वेन वल्लव दे टर्न वो मुंह मोड़ जाए मुदबेरीना पीठ फेरते हुए. आखी आयत જોઈ લે. So indeed you will not make the dead hear, nor will you make the deaf hear the call when they turn their backs retreating. बेशक आप मुर्दों को नहीं सुना सकते और ना बहरों को अपनी आवाज सुना सकते हो जबकि वो पीठ फेर कर मुड़ गए हो. તો તમે મરદાઓને નથી સંભળાવી શકતા અને ન તમે બહેરાઓને બહેરાઓને પોતાની પોકાર સંભળાવી શકો છો જ્યારે કે તેઓ પીઠ ફેરવીને જઈ રહ્યા હોય. છેલ્લી આયત તે પણ મેં જોઈ લે. વમા અંત વમા એટલે એન્ડ નોટ અંત એટલે તમે બે હાદિલ ઉમિયા કેન ગાઈડ હિદાયત ઉપરથી બે હાદી એટલે કેન ગાઈડ હિદાયત દેને વાલા उम्मीय दे ब्लाइंड अंधों को अन એટલે ફ્રોમ છે અન શબ્દ આપણે ઘણી વાપરીએ છીએ. દલાલતહિમ ધેર એરર ઉનકી ગુમરાહી ઇન એટલે નોટ नहीं तुस्मिओ यू कैन मेक हियर आप सुन सकते हो इल्ला एक्सेप्ट मगर मैं योमिनो दोज हु बिलीव उसे जो ईमान रखता हो. બે આયાત એના हमारी आयतों पर ना આવ્યું એટલે हमारी ને બે એટલે ઉપર હતો વિથ હતો ઓન इन अवर वर्सेस हमारी आयतों पर फहुम सो दे फिर वो मुस्लिमून सरेंडर फरमा बरदार. मुसलमान शब्द આપણે જે મુસલમાન શબ્દ આજે આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ આપણા માટે એમાં મુસલમાનનો અર્થ શું થાય? મુસ્લિમૂન બહુવચન છે ફરમા બરદાર એટલે કે આજ્ઞાકારી અથવા સરેન્ડર અંગ્રેજીમાં અહીં આપ્યું છે. બાકી ફરમા બરદાર એટલે આજ્ઞાકાર. જે માણસ અલ્લાહના આજ્ઞાઓનું પાલન કરતો આજ્ઞાકાર હોય તે મુસલમાન. મુસલમાનની ડેફિનેશન ને મુસ્લિમૂન અને મુસ્લિમીના પુરુષવાચક ને સ્ત્રીવાચક શબ્દો. આખી આયત જોઈ લે. એન્ડ યુ કેન નોટ ગાઈડ ધ બ્લાઇન્ડ અવે ફ્રોમ ધેર error. You will only make hear those who believe in our verses, so they are Muslims in submission to Allah. अल्लाह ने मटे जो फरमा बदर हुई थे. और ना आप अंधों को उनकी गुमराही से हिदायत करने वाले हैं, आप तो सिर्फ उनको उन्हीं लोगों को सुनाते हैं जो हमारे आयतों को ईमान रखते हैं, बस वही इताअत करने वाले हैं. અને ન તમે આંધળાઓને તેમની પદ ભ્રષ્ટતાથી કાઢીને માર્ગ પર લાવી શકો છો. તમે તો કેવળ તેને સંભળાવી શકો છો જેઓ અમારી આયતો પર ઈમાન લાવવા વાળા હોય. પછી આ જ લોકો આજ્ઞા પાલન કરવા વાળા છે. એટલે કે આ જ રીતે આ આખા રૂપુનો તર્જુમો આ શબ્દ તર્જુમો આયત આખીનો તર્જુમો જોયા. એટલે આ રીતે આજે આપણે સુરત રોમની 41 થી 53 સુધીની આયતોને શબ્દ આયત ટુ આયત અને આખી આયતનો તર્જુમો ત્રણેય ભાષામાં સાંભળ્યો. અને તે સાથે આજના એપિસોડને આપણે વિરામ આપીએ અહીંયા.
હવે પછી નેક્સ્ટ એપિસોડમાં આ સૂર રૂમની આયત નંબર 54 થી 60 સુધીની 5-6 આયતો બાકી રહે છે, અને પછી સૂર રૂમ આખી પૂરું થશે આ નેક્સ્ટ એપિસોડ. ત્યાં સુધીમાં આપને દર વખતે હું કહું છું તેમ અમારા એપિસોડ ઘણી વખત કામકાજના હિસાબે વિડીયો વહેલા મુકાય છે, ઘણી વખત મોડા પણ મુકાય છે. કામકાજ હોય, રજાઓ હોય, બીજા પ્રોબ્લેમ હોય તો આગળ પાછળ પણ વિડીયો થતા હોય છે. એટલે દર વખતે હું કહું છું તેમ અમારા વિડીયો આપને નિયમિત રીતે નોટિફિકેશન મળતા રહે, અમે જ્યારે અપલોડ કરીએ ત્યારે એનું જાણકારી આપને મળતી રહે. તેના માટે યુટ્યુબમાં આપને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું રહે છે. દર વખતે આપે સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો દર વખતે હું કહું છું તેમ બેલ આઇકોન પર દબાવીને સબસ્ક્રાઈબ ઉપર દબાવીને તમે સબસ્ક્રાઈબ કરી લેશો તો જ્યારે અમે અમારા આ વિડીયો અપલોડ કરીએ તેની આપને જાણ થશે. એ સાથે આજના આ એપિસોડને આપણે વિરામ આપીએ. નેક્સ્ટ ટાઈમ ઇન્શાલ્લાહ ફરીથી મળીશું ટૂંક સમયમાં. ત્યાં સુધી રજા આપશો. અલ્લાહ હાફિઝ. આપ અને આપના કુટુંબીજનો બધા ખુશાલ રહો, ખુશીથી રહો. એ સાથે અલ્લાહ હાફિઝ. ખુશ રહો, સુખી રહો, સલામત રહો.